तो आप उनसे एक सवाल उनसे कहना, आपने 10 साल हमें भाषण दिए, अब आप हमें बताइए आप तेलंगाना का एक्सरे कब कराने जा रहे हैं? आज मुझे लग रहा है आपका मूड बहुत अच्छा है। मुझे लग रहा है कि केसीआर चुनाव में हारने जा रहे हैं। दोराला तेलंगाना और प्रजाला तेलंगाना के बीच में लड़ाई है। राजा और प्रजा के बीच में लड़ाई है। आपने सपना देखा था, तेलंगाना का सपना। पहले दूर से लोग आप पर राज करते थे, आप चाहते थे कि तेलंगाना की जनता तेलंगाना पे राज करे। और पता लगा 10 साल हो गए, आपके चीफ मिनिस्टर आपसे दूर दूर होते गए, दूर होते गए, दूर होते गए। आपने सोचा था जनता का राज होगा, पता लगा सिर्फ एक परिवार का राज हुआ तेलंगाना में। पूरा का पूरा कंट्रोल एक परिवार के हाथ। और भ्रष्टाचार, देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तेलंगाना। तेलंगाना का मॉडल दूसरे स्टेटों में जाता है, एक्सपोर्ट होता है। बाकी देश में तेलंगाना से भ्रष्टाचार की टेक्नोलॉजी भेजी जाती है। और सबसे ज्यादा नुकसान तेलंगाना की जनता को हो रहा है, महिलाओं को हो रहा है, युवाओं को हो रहा है। एक और बात है, आप बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम को देखिए, आप एक चीज नोट करिए, ये तीनों के तीनों कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी पर आक्रमण करते हैं। మీరందరూ చూడండి, బీజేపీ, టీఆర్ఎస్, ఎంఐఎం మొత్తం 3 పార్టీలు కూడా కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీ పైనే వారు యుద్ధం చేస్తా ఉన్నారు. देश में बीजेपी विपक्ष के नेताओं पर आक्रमण करती है, केस करती है, सीबीआई लगाती है, ईडी लगाती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगाती है। మీరు చూస్తే బీజేపీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపక్షాల మీద ఈడీ కేసు, సిబిఐ కేసు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కేసులు చేస్తూ భయభ్రాంతులను చేస్తా ఉన్న వైరం మీరందరూ కూడా చూస్తా ఉన్నారు. बीजेपी विपक्ष को डराने के लिए केस करता है। బీజేపీ వారు విపక్షాలను బెదిరించడానికి, అదిలించడానికి కేసులు పెడతా ఉన్నారు. मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपके चीफ मिनिस्टर पे कोई इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है? నేను అందరూ అడగదలుచుకున్నాను, తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ముఖ్యమంత్రిపై ఒక్క కేసు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న బీజేపీ ఎందుకు వేయటం లేదని అడుగుతా ఉన్నాం. चीफ मिनिस्टर के पीछे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई क्यों नहीं लगी? ముఖ్యమంత్రి మీద ఈడీ కానీ, సిబిఐ కానీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కేసులు ఎందుకు వేయలేదని అడుగుతా ఉన్నాం. मैं बीजेपी से लड़ता हूं, मेरे ऊपर 24 केस लगा रखे हैं। ఎవరు? రాహుల్ గాంధీ గారు బీజేపీ మీద సిద్ధాంతపరంగా పోరాటం చేస్తూ ఉంటే వారిపైన 24 కేసులు ఈడీ मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी, मेरा घर ले लिया, मगर मुझे कोई फर्क नहीं। मेरी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, आरएसएस और बीजेपी के साथ लड़ाई है। मगर अगर आपके चीफ मिनिस्टर सचमुच में बीजेपी से लड़ रहे हैं तो फिर उनके ऊपर केस क्यों नहीं हो रहे? उनके पीछे सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्यों नहीं लगाया? भाइयों और बहनों, बीजेपी और आपके चीफ मिनिस्टर मिले हुए हैं। बीआरएस और बीजेपी एक साथ काम कर रहे हैं। और ये भी मत सोचिए कि एमआईएम बीजेपी से लड़ रही है। मेरे को नहीं मिल रहा। आप एक काम कीजिए, जहां भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है, चाहे वो असम हो, बाकी प्रदेश हो, आप जाके देखिए एमआईएम अपने कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी को डिस्टर्ब करने के लिए डालती है। मिला कैंडिडेट कहां लगाए जाएंगे वो बीजेपी एमआईएम को बताती है। ये सच्चाई है। एमआईएम से बीजेपी को फायदा होता है, बीजेपी से एमआईएम को फायदा होता है। बीजेपीకి పూర్తి స్థాయిలో లాభం జరుగుతూ ఉంది. బీజేపీ ఎంఐఎంకి పూర్తి స్థాయిలో లాభం జరుగుతాయన్నమాట వాస్తవం. और बीजेपी से बीआरएस का फायदा होता है, बीआरएस से बीजेपी का फायदा होता है। బీజేపీ నుంచి బీఆర్ఎస్ కు లాభం జరుగుతూ ఉంది, బీఆర్ఎస్ నుంచి బీజేపీకి లాభం జరుగుతుందని చెప్తా ఉన్నా. और नुकसान तेलंगाना की जनता को। ఎవరికి నష్టం జరుగుతూ ఉంది?
पार्लियामेंट हाउस में मैंने देखा जो भी बीजेपी चाहती है वो बीआरएस करती है, चाहे वो जीएसटी हो, किसान बिल हो, पूरा का पूरा समर्थन देते हैं। పార్లమెంట్ లో నేను చూశాను, పార్లమెంట్ లో బీజేపీ ప్రవేశపెట్టే ప్రతి బిల్లుకు టీఆర్ఎస్ పార్టీ పూర్తి స్థాయిలో మద్దతు పలుకుతుంది. జీఎస్టీ బిల్లుల విషయంలో కానీ రైతులకు సంబంధించిన చట్టం మీద కూడా, రైతు వ్యతిరేక చట్టానికి కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ పూర్తి స్థాయిలో బీజేపీకి మద్దతు కల్పిస్తుంది. भाइयों और बहनों, मैं आज आपसे एक और बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। అన్నలారా, చెల్లెలారా, అక్కలారా, మీతో మరొక ముఖ్యమైన విషయం మాట్లాడదలుచుకున్నాను. देश में सबसे बड़ा मुद्दा कास्ट सेंसस का मुद्दा है। ఈ దేశంలో చాలా పెద్ద అంశము కులం గణాంకాలు. कास्ट सेंसस देश को दिखाएगा कि देश में किसकी कितनी भागीदारी है। ఈ కులం గణాంకాల వల్ల ఈ దేశంలో ఎవరికి ఎంత జనాభా ఉంది, ఆ జనాభా ప్రతిపత్తి మీద వారి శక్తిని ఏ విధంగా తీసుకెళ్లాలని తెలుస్తుందని చెప్పారు. देश को पता लगेगा कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने पिछड़े हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने जनरल लोग। మొత్తం యావత్ దేశానికి తెలుస్తుంది ఎంతమంది ఓబీసీలు ఉన్నారు, ఎంతమంది ఎస్టీలు ఉన్నారు, ఎంతమంది ఎస్టీలు ఉన్నారు, ఎంతమంది మైనారిటీలు ఉన్నారో ప్రతి ఒక్క పౌరుడికి తెలియజేసే కార్యక్రమం జన గణాంకాలకు సంబంధించిన సర్వే చేయబట్ట ఉన్నాం. कास्ट सेंसस एक्सरे जैसा है। ఈ కుల గణాంకాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే మన ఆసుపత్రి పోతే ఎక్స్రే తీస్తే ఆ ఎక్స్రే తీసే విధంగా ఈ విధమైన సర్వే చేయమని కోరుతాం. जैसे किसी को चोट लगती है तो पहला काम करते हैं, एक्सरे करते हैं, पता लगाते हैं कि हड्डी टूटी है, कैसी टूटी है। ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా దెబ్బ తాకితే, ఏదైనా పక్క ఇరిగితే ఎక్స్రే తీసినప్పుడు ఏ విధంగా విరిగింది, ఎట్లా ఇరిగింది, దాని చికిత్స ఏ విధంగా చేయాలని తెలియదు కనుక कास्ट सेंसस से ये पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का जो धन है वो कैसे बांटा जा रहा है। ఈ కుల గణాంకాల వల్ల, కుల సెన్సస్ వల్ల దేశ సంపద వివిధ వర్గాల వారికి ఏ విధంగా మంచి పెట్టాలో తెలియజేస్తా విధంగా ఈ కుల గణాంకాలకు సంబంధించి సెన్సస్ జరగాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. किसानों को कितना जा रहा है, मजदूरों को कितना जा रहा है, पिछड़ों को कितना जा रहा है, दूध का दूध, पानी का पानी। ఈ రోజు రైతులకు ఎంత సంపద ఎంత ఉంది, అదేవిధంగా కార్మికులకు కానీ, మరి అదేవిధంగా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు ఈ సంపద ఏ విధంగా విభజన జరుగుతూ ఉందని मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। మీ అందరికీ ఒక ఉదాహరణ చెప్పదలుచుకున్నాను. पार्लियामेंट हाउस में मैंने कास्ट सेंसस पे भाषण दिया పార్లమెంట్ లో ఈ కులం గణాంకాల పైన నేను ప్రస్తావన చేశాను. और भाषण में मैंने देश से कहा, देश से सवाल पूछा कि जो लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, हिंदुस्तान की सरकार के जो सेक्रेटरीज हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, जो सारे के सारे निर्णय लेते हैं, वो 90 लोग हैं। ఈరోజు మరి పార్లమెంట్ లో అడిగినారు, దేశవ్యాప్తంగా దేశ ప్రజలను అడిగినారు, నేను స్పీచ్ లో అడిగాను. ఈరోజు దేశాన్ని నడిపించే అనేక మంది ఆఫీసర్లకు సంబంధించి ఈరోజు దేశాన్ని నడిపించేవారు 90% మంది ఏ వర్గానికి సంబంధించిన వాళ్ళని అడిగినాం. भाइयों बहनों, आप जानते हो कि देश को एमएलए नहीं चलाते हैं, देश को ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, अफसर चलाते हैं, आईएएस के लोग चलाते हैं। ఈరోజు మీ అందరికీ తెలుసు ఈ దేశాన్ని ప్రధానంగా ఆఫీసర్లు, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు కానీ ఇతర ఆఫీసర్లు దేశాన్ని కానీ రాష్ట్రాన్ని కానీ నడిపిస్తా ఉన్నారు. దాంట్లో కాగానే దేశం ఈ విధంగా పోతా ఉందని చెప్తా ఉన్నాం. तो मैंने देश से सवाल पूछा कि ये जो 90 अफसर हैं जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, इन अफसरों में से ओबीसी अफसर कितने हैं? మేము పార్లమెంట్ లో అడిగాము, దేశ ప్రజలను ఉద్దేశించి ఈ 90 మంది ఆఫీసర్లు దేశాన్ని నడిపిస్తా ఉన్నారు,
बजट पर कितना निर्णय लेते हैं? మేము అడిగాము ఓబీసీ ఆఫీసర్లు కానీ ఎస్సీ ఎస్టీ ఆఫీసర్లకు సంబంధించిన వారు ఈ మన దేశానికి సంబంధించిన బడ్జెట్ కు సంబంధించి వారి ప్రమేయం ఎత్తుంది, వారికి వాటా పరంగా ఇచ్చే క్రమంలో డిపార్ట్మెంట్ పరంగా వారి సంఖ్య ఏ విధంగా ఉందని అడిగాం. भाई और बहनों, इन 90 अफसरों में से सिर्फ 3 अफसर ओबीसी के आते हैं। ఈ 90 మంది ఆఫీసర్లు దేశాన్ని నడిపిస్తా ఉన్నారు. కేవలం 90 మందిలో ముగ్గురే और ఓబీసీకి చెందినవారు. और सिर्फ 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। ఈ ముగ్గురు కానీ 90 మంది ఆఫీసర్లు కేవలం 5% దేశ బడ్జెట్ ను నడిపిస్తా ఉంటారు. तो मेरा यही सवाल है कि क्या देश में 5% आबादी है पिछड़ों की? మేము అడుగుతా ఉన్నాము, కేవలం 5% మంది ఈ రోజు దేశంలో జనాభా ఉన్నారా? हरिओम ఆ విధమైన దేశ సంపదని 5% వరకే ఖర్చు పెడతా ఉన్నారు కదా అని. का सेंसस से यह पता लग जाएगा। జనాభా సెన్సస్ ప్రకారం ఎవరు ఏ విధంగా ఖర్చు పెడతా ఉన్నారు, ఎంత ఖర్చు పెడతా ఉన్నారని తెలియజేస్తారు. तो अगर हम देश में प्रगति चाहते हैं तो हमें देश की जनता को भागीदारी देनी पड़ेगी। దేశం అభివృద్ధి చెందాలంటే దేశంలో ఉన్న ప్రజలకు సంబంధించి వారందరినీ కూడా భాగస్వాములు చేసినప్పుడే దేశ అభివృద్ధి పురోగతి జరుగుతుంది మనకి. किसानों को भागीदारी देनी पड़ेगी, मजदूरों को भागीदारी देनी पड़ेगी, महिलाओं को भागीदारी देनी पड़ेगी। రైతులకు భాగస్వామ్యం చేయాలి, కార్మికులను భాగస్వామ్యం చేయాలి, మహిళలను భాగస్వామ్యం చేయాలి దేశ ప్రగతిలో. आज अरबों रुपए का कर्जा माफ होता है हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोग। ఈరోజు దేశంలో ఉన్న అతి గొప్ప శ్రీమంతులకి వారికి సంబంధించిన రుణాలు మాఫీ జరుగుతా ఉన్నాయి. अदानी जी लाखों करोड़ रुपए लेते हैं और फिर उनका कर्जा माफ हो जाता है। అదాని లక్షలాది కోట్లు అప్పు తీసుకుంటారు, ఆ అప్పును ఈ దేశానికి సంబంధించిన బీజేపీ ప్రభుత్వం మాఫీ చేస్తారు. बिना पूछे कर्जा माफ हो जाता है। వాళ్ళు అడగక ముందే రుణమాఫీ చేస్తా ఉన్నారు. मगर अगर आप में से एक किसान या एक मजदूर बैंक लोन माफ कराना चाहता है, आपको मार के बैंक से बाहर भगा देगा। మీలో ఒక రైతు కానీ ఒక కార్మికుడు కానీ బ్యాంకులో రుణం తీసుకుంటే దాన్ని మాఫీ చేయమని అడిగితే బ్యాంకులో నుంచి నెట్టి వేస్తారు, బయటికి పోయమంటారు ఈ రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వం. अगर एक महिला या एक युवा छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, उनका कर्जा कभी माफ नहीं हो सकता। ఒకవేళ మహిళ కానీ ఒక యువకుడు కానీ స్వయం ఉపాధి కింద చిన్న చిన్న లోన్లు తీసుకుంటే మాఫీ చేయరు, మేము చేయమని చెప్తారు. ये जो दुकानदार हैं जिनकी यहाँ दुकानें हैं, इनके जेब में से जीएसटी निकलती है, अदानी की जेब में जाती है। ఇక్కడ ఉన్న చిన్న చిన్న షాపులకు సంబంధించి ఈ షాపులకు సంబంధించి మీ దగ్గర జిఎస్టీ రూపేణా డబ్బులు తీసుకొని అడానీ జేబులకు పంపిస్తా ఉన్నారు. ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। ఇట్లాంటి దేశం మనకు అవసరం లేదు. इसलिए पहला कदम देश का एक्सरे है कास्ट सेंसस। అందుకోసమే దేశానికి కావాల్సింది మన సెన్సస్ ఎక్స్రే లాగా ఉంటుంది, అది కావాలని మనం డిమాండ్ చేస్తాం. उससे पता लगेगा कि किसकी कितनी आबादी है। దానివల్ల ఎంతమంది ఓబీసీలు ఎస్సీ ఎస్టీలు ఉన్నారని మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వాళ్ళందరికీ తెలియదు. और उससे पता लगेगा किसके पास हिंदुस्तान का धन है। దాంతో ఈ మన దేశ సంపద ఎవరి దగ్గర ఎంత ఉందని తెలియడం జరుగుతుంది. एक्सरे के बाद हम गरीब लोगों को सचमुच में भागीदारी दे पाएंगे। ఎక్స్రే చేసిన తర్వాత పేదవారికి ఈ దేశ సంపదలో వాటాదారులుగా చేస్తామని మేము చెప్తా ఉన్నాం. और हिंदुस्तान की प्रगति में एक बिल्कुल नया चैप्टर लिखा जाएगा। మొత్తం యావత్ దేశం సంబంధించిన ప్రగతిలో కొత్త కొత్త ఊపుతో కొత్త శతకాన్ని మొదలు పెట్టామని చెప్తా ఉన్నారు. मगर जब मैं कास्ट सेंसस की बात उठाता हूं, तो ना आपके चीफ मिनिस्टर कुछ कहते हैं, ना नरेंद्र मोदी जी कुछ कहते हैं। ఎప్పుడైతే మేము మన గణాంకాల గురించి మాట్లాడితే ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు ఏం మాట్లాడారు, ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఏం మాట్లాడారు. मेरा सवाल प्रधान
कि अगर हिंदुस्तान के बजट में सिर्फ 5% ओबीसी का कंट्रोल है, तो फिर क्या हिंदुस्तान में सिर्फ 5% ओबीसी है? నేను ప్రధానమంత్రి గారిని అడుగుతా ఉన్నాం. 5% దేశానికి సంబంధించిన బడ్జెట్లో మరి ఓబీసీకి ముగ్గురు ఆఫీసుల పనులు పెడితే దేశానికి సంబంధించిన ఓబీసీలు వారి ప్రగతికి వారి సంక్షేమానికి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుందో నేను ప్రధానమంత్రిని అడుగుతా ఉన్నాం. ये जवाब का सेंसस देगा और इसको हम करवा के ही रहेंगे. आप देख लेना, इसको हम करवा के रहेंगे. మీరందరూ చూడండి, రాబోయే కాలంలో మేము జనాలు చేసి తీర్పు మీరే చూస్తారని చెప్తారా. हमने अपने स्टेट्स में ऑर्डर दे दिया है. छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, कर्नाटक में हमने कास्ट सेंसस का ऑर्डर दे दिया है. కాంగ్రెస్ పాలిత రాష్ట్రాల్లో మనం తెలంగాణ చేయాలని ఆదేశించడం జరిగింది. ఛత్తీస్గఢ్ కానీ, రాజస్థాన్ కానీ, హిమాచల్ ప్రదేశ్, కర్ణాటకలో అన్ని రాష్ట్రాల్లో చేయమని చెప్పారు. तेलंगाना में हमारी सरकार आएगी तो पहला काम हम तेलंगाना का एक्सरे करवाएंगे. తెలంగాణలో మన రాష్ట్రంలో మొదటి అడుగు చేస్తామని మనం చెప్పారు. आपको ये जो दर्द हो रहा है, जो आपको दबाया जा रहा है, आपको मारा जा रहा है, पहला कदम एक्सरे होगा. उसके बाद हम जनता की सरकार चलाएंगे, गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की सरकार चलाएंगे. మీకు ఇబ్బంది జరుగుతా ఉంది. ఆ ఇబ్బంది అన్ని దృష్టి పెట్టుకుని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ఈ ఎక్స్రే చేస్తాము. ఈ ఎక్స్రే ద్వారా బయటపడ్డ అనేక అంశాల విషయంలో ఈరోజు రైతులకు కానీ, కార్మికులకు కానీ, మహిళలకు కానీ, ఎస్సీలకు కానీ, ఎస్టీలకు కానీ, మరి బీసీలకు కానీ అందరికీ కూడా మేలు చేసే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. एक भाई और बहनों, एक्सरे से ये भी पता लग जाएगा कि चीफ मिनिस्टर के परिवार ने तेलंगाना का कितना पैसा लूटा है. మీ అందరికీ తెలియజేద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారి కుటుంబం తెలంగాణకు సంపద, మనందరి సంపద ఏ విధంగా లూటీ చేస్తా ఉన్నారో మేము తెలియజేద్దాం. लाखों करोड़ रुपए आपसे छीने गए हैं. లక్షలాది రూపాయలు మీ దగ్గర నుంచి తీసుకున్నారు. कर्नाटक में हमने जनता को पैसा देने का काम किया. కర్ణాటకలో ఆ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన సంపద ఆ రాష్ట్ర ప్రజలకు అందజేయడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నాం. అమలు జరుగుతా ఉంది. महिलाओं को फ्री में बस टिकट, అక్కడ మహిళలందరికీ కూడా ఫ్రీ బస్ టికెట్ ఇవ్వడం జరిగింది. రైతులకు వారి రుణాల మాఫీ కూడా, किसानों के बैंक अकाउंट में पैसा. రైతుల బ్యాంక్ అకౌంట్లో డబ్బులు వేయడం. छत्तीसगढ़ में हम छत्तीसगढ़ के किसानों को धान के लिए हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पैसा देते हैं. మన పక్కన ఉన్న ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలో రైతు సోదరులకు వారి ధాన్యం కొనుగోలు విషయంలో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ధరల కంటే ఎక్కువ ధర ఇచ్చి కొంటా ఉన్నాం. राजस्थान में कांग्रेस की सरकार 25 लाख रुपए हर व्यक्ति को स्वास्थ्य के लिए देती है, इंश्योरेंस में. రాజస్థాన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వంలో ప్రతి ఒక్కరికి ఆరోగ్యపరంగా ఉన్న బీమా 25 లక్షల రూపాయలు ఏ చికిత్స కేంద్రంలో हम यहाँ आपसे झूठे वायदे करने नहीं आए हैं. మేము సత్తదూరమయ్యి పనికిరాని మాటలు మాట్లాడడానికి రాలేదు. जैसे केसीआर जी ने आपको झूठा जमीन का वायदा किया था, 3 एकड़ जमीन देने का वायदा किया था, किसी को मिली नहीं. ఏ విధంగా అయితే కేసీఆర్ గారు 3 ఎకరాల భూమి పేదవారికి ఇస్తామన్నారు, ఇవ్వకపోగా దాని పరంగా మాట్లాడకూడదు. ఆ విధమైన వాగ్దానాలు చేయడానికి మేము రాలేదు. यहाँ महिलाएं आई हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ. మీ మహిళలు చాలా మంది వచ్చారు. మీ అందరికీ నేను ఒక విషయం తెలియజేస్తున్నా. आप तेलंगाना की रीढ़ की हड्डी हैं. మీరందరూ తెలంగాణ సమాజానికి వెనుముగా. आप तेलंगाना को रास्ता दिखाती हैं. మీరందరూ తెలంగాణకి మార్గనిర్దేశకులు. तेलंगाना के भविष्य को आप सिखाती हैं. తెలంగాణకు సంబంధించిన భవిష్యత్తుకు సంబంధించి మీరందరూ కూడా నిదర్శనంగా ఉన్నారు. आप महंगाई से लड़ती हैं. మీరు పెరుగుతున్న ధరల పైన పోరాటం చేస్తా ఉన్నారు. आपको बेरोजगारी से चोट लगती है. మీకు నిరుద్యోగం, పని లేదని నిరంతరం మీరు ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు. इसलिए हमारा सबसे पहला काम महालक्ष्मी प्रोग्राम होगा. అందుకోసమే మేము మహాలక్ష్మి గ్యారెంటీ అని పెట్టాము.
सब कुछ बड़े खुश हो रहे हैं। మీరందరూ చూడు ఇప్పుడు ఎంత సంతోషంగా ఉన్నారని చెప్తా ఉన్నా. मगर भाइयों ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा, महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा। అన్నలారా తమ్ములారా మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ రాదు, అది అక్కలు చెల్లెలు వారి బ్యాంక్ అకౌంట్ పోతాయి. 2500 रुपए हर महीने तेलंगाना की महिलाओं के बैंक अकाउंट में आए। 2500 రూపాయలు ప్రతి ఇంటికి ఆ మహిళ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో నేను పంపిస్తానని చెప్తా ఉన్నా. बाकी देश में आप 1000 रुपए का सिलेंडर खरीदती हैं, तेलंगाना में आप 500 रुपए का सिलेंडर खरीदती हैं। మిగతా దేశంలో ఈరోజు మహిళలందరూ 1000 రూపాయలు గ్యాస్ మందు కొంటా ఉన్నారు. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత 500 రూపాయలకే గ్యాస్ మందు ఇవ్వబడుతుంది. और बहनों और माताओं, सरकार आने के बाद तेलंगाना में जब आप बस में जाएंगे आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। అమ్మలారా అక్కలారా తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత మీరు బస్సులో ప్రయాణం చేస్తే ఎక్కడికి ప్రయాణం చేసినా 1 రూపాయి కూడా ఖర్చు చేయరు. आप फ्री में, जैसे कर्नाटका की महिलाएं जाती हैं, आप फ्री में तेलंगाना के कोने कोने में बस में जा सकेंगे। ఉచితంగా ఫ్రీగా ఈ రాష్ట్రంలో నలుమూలల మీద ఎక్కడ తిరిగినా ఉచితంగా మహిళలు ఫ్రీగా ప్రయాణం చేయవచ్చు. मगर आप एक काम जरूर कीजिए, అలా ఒక పని చేయాలి తప్పకుండా అడుగుతా ఉన్నా. जब नरेंद्र मोदी जी आएंगे या केसीआर जी आपका भाषण देंगे तो आप उनसे एक सवाल पूछें। ఎప్పుడైతే నరేంద్ర మోడీ గారు వస్తారో, కేసీఆర్ గారు వస్తారో తప్పకుండా ఒక ప్రశ్న మీరందరూ కూడా అడగాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. उनसे कहना आपने 10 साल हमें भाषण दिए, వాళ్ళు అడగండి, 10 సంవత్సరాల కాలం పాటు మీరు మాట్లాడుతూనే పోతా ఉన్నారు, మాటలు చెప్తూనే పోతా ఉన్నారు అని. अब आप हमें बताइए आप तेलंगाना का एक्सरे कब कराने जा रहे हो? ఇప్పుడు ఒకటే అడగదలుచుకున్నాము, కేసీఆర్ గారు మోడీ గారు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు తెలంగాణ సమాజానికి సంబంధించి ఈ రుగ్మతులకు సంబంధించి దాని పరిష్కార మార్గం గురించి तेलंगाना को, ఏ విధంగా ఎప్పుడు చేపడతారు? तेलंगाना के गरीब लोगों को तेलंगाना के धन के बारे में सच्चाई कब बताने जा रहे हो? ఈ రోజు తెలంగాణకు సంబంధించిన పేద బలహీన బడుగు మైనారిటీ వర్గాలకి తెలంగాణ సంపద గురించి ఎప్పుడు చెప్తారని అడగండి అని అడుగుతాను. 2004 में कांग्रेस पार्टी ने आपको वादा किया था तेलंगाना, 2004లో తెలంగాణ ప్రజలకి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇస్తామని కాంగ్రెస్ పార్టీ వాగ్దానం ఇచ్చింది. वो हमने वायदा पूरा किया, सोनिया गांधी जी ने पूरा किया। వాళ్ళ నాయకురాలు సోనియా గాంధీ గారు వాళ్ళ మాట నిలబెట్టుకున్నారు, ఆ వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చారు, తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇచ్చారు. तेलंगाना के सपने पूरे करने के लिए तेलंगाना को एक्सरे की जरूरत है। తెలంగాణ ఎందుకు కోరినవో తెలంగాణ కళ నిజంగానే అమలు కావాలంటే ఈ కుల తెలంగాణ పైన ఎక్స్రే జరగాలి అని అడిగి చెప్తా ఉన్నాం. मैं आपको वायदा कर रहा हूँ कि तेलंगाना का एक्सरे कांग्रेस पार्टी करके दिखा दी। మేము మీకు వాగ్దానం ఇస్తా ఉన్నాము, తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ఎక్స్రే చేసి తీర్థమని మనం చేస్తా ఉన్నాం. हर गरीब व्यक्ति को पता लग जाएगा कि तेलंगाना का धन कहाँ जा रहा है, किसके हाथ जा रहा है। ప్రతి పేదవాడికి తెలియజేసే విధంగా ఎక్స్రేలో తెలియజేయబడుతుంది ఈ సంపద ఎవరికి ఏ విధంగా పోతా ఉంది, ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన పేదవారి సంపద. तेलंगाना के विकास की कहानी तब जाके शुरू हो। అప్పుడు తెలంగాణ ప్రగతి, తెలంగాణ అభివృద్ధి, తెలంగాణ సంక్షేమం ఆ రోజు నుంచి మొదలవుతాయని చెప్తా ఉన్నాం. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ इतनी गर्मी में आए, मेरी बात सुनी। మీ అందరికీ హృదయపూర్వకంగా పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇంత ఎండైనా మీరందరూ కూడా నన్ను आप एक बात याद रखिए, మీరందరూ ఒకటి గుర్తుంచుకోండి, ये जो रिश्ता है आपका और मेरा, मेरे परिवार का, ये राजनीतिक रिश्ता नहीं है। మీరందరూ ఒకటి గుర్తుంచుకోండి, మీకు మాకు ఉన్న సంబంధం రాజకీయ పరంగా ఉన్న సంబంధం కాదు,
रिश्ता राजनीतिक नहीं था। ఇందిరా అన్న మన మధ్యలో ఉన్న సంబంధం రాజకీయం కాదు. सोनिया गांधी और आपका रिश्ता राजनीतिक रिश्ता नहीं है। సోనియా గాంధీ గారి మన మధ్యలో సంబంధం ఈ రోజు రాజకీయ సంబంధం కాదు. हमारा रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता है। ఆ సంబంధం అంతా మీ అభిమానం, మీ అదేవిధంగా మీ ఆశీర్వాదంతో కూడుకున్న సంబంధం, మీ ప్రేమ అభిమానం. आप राजनीतिक रिश्ता केसीआर से रखना चाहते हो, नरेंद्र मोदी से रखना चाहते हो, वो सब ठीक है, मगर आप एक बात रखो, आप एक बात याद रखो, मेरा रिश्ता आपके साथ मोहब्बत का रिश्ता है, राजनीतिक रिश्ता नहीं है। మీరు మోడీ గారితోని, కేసీఆర్ గారితోని రాజకీయంగా అనుబంధం పెట్టుకోండి. కానీ నేను చెప్తా ఉన్నా, నాకు మీకు ఉన్న అనుబంధం ప్రేమాభిమానం. इसीलिए मैं कल अपनी बहन को लाया। అందుకోసమే నిన్న మా చెల్లెళ్ళు తీసుకొచ్చిన ప్రియాంక గాంధీ గారిని తీసుకొచ్చినాం. इसीलिए मैंने कहा, प्रियंका से कहा कि मैं तुम्हें तेलंगाना ले जाना चाहता हूं, क्योंकि ये पारिवारिक रिश्ता है। ये सिर्फ मेरे साथ तेलंगाना का रिश्ता नहीं है, ये हमारे परिवार का तेलंगाना के साथ रिश्ता है। ఈ రోజు ప్రియాంక గాంధీ గారిని చెప్పారు, ఇది రాజకీయ సంబంధంతో కూడుకున్న తెలంగాణ ప్రజలతో కూడుకున్న సంబంధం కాదు. ఇది మన కుటుంబ ప్రజలతోని, మన కుటుంబాలతోని, మన కుటుంబ आप ये याद रखें कि दिल्ली में मैं आपका सिपाही हूं। తెలంగాణ అంశం వచ్చినప్పటికీ ఈ రోజు ఢిల్లీలో నేను మీ అందరికీ సేవకుడుగా అక్కడ ఉన్నాను. जो भी आप मुझसे चाहते हो, जो भी मैं सेवा आपके लिए कर सकता हूं, मैं करने के लिए तैयार हूं, हाजिर हूं। మీకు ఏ విధమైన సాయం కానీ ఒక సేవకుడిగా మీరు ఆలోచన చేస్తే, మీరు చెప్తే ఆ విధమైన సేవలు అందించడానికి నేను ముందుంటానని చెప్తా ఉన్నా. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। మీ అందరికీ అందరికీ నమస్కారం. జై కాంగ్రెస్. సంఖ్య వరకు పోవాలా రామ్